life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. The law of retribution, as Madam Blavatsky translates its meaning, is better. It is the power which, just though mysterious, leads us on unerring through ways unmarked from guilt to punishment. This is how Blavatsky explained or translated some original text. The law of retribution, law of karma, it is a power which just through, though mysterious, it is not through, it is the power which just though mysterious lead us on unerring through ways unmarked from guilt to punishment. That is what she had said about law of retribution, which you also call law of karma. But it is more. It rewards merit as unerringly and amply as it punishes demerit. It is the outcome of every act of thought, word, and deed, and by it men mould themselves, their lives, and happening. Eastern philosophy rejects the idea of a newly created soul for every baby born. It believes in a limited number of monads evolving and growing more and more perfect through their assimilation of many. Those personalities are the product of karma, and it is by karma and reincarnation that the human monad in time returns its source, absolute deity. Yesterday we did speak about monad. మోనో అంటే ఒకటి సింగులర్ అని, మోనోలాగ్ అంటారు. అంటే తనలో తన స్వగతం పలికేది మోనోలాగ్. అలాగే మోనాడ్ అంటే ఒకటి అని అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఆత్మ ఈజ్ ఎ రే ఆఫ్ ది డివైన్ అని, ఆత్మ ఈజ్ ఎ రే ఆఫ్ ది డివైన్, దాని యొక్క దివ్యత్వంలోని వెలుగు కిరణము లాంటిది ఆత్మ అని. అయితే ఆత్మ ఈ వెహికల్ లేదు అని అనటం వల్ల బుద్ధి, ఆత్మ బుద్ధి కలిసి వ్యవహరించాయని. ఎక్కడ వ్యవహరించాయి? ఎలిమెంటరీ ఎసెన్స్ లో ఉన్నాయి అవి. ఎలిమెంటరీ కింగ్డమ్ లో డ్యూయల్ గానే ఉన్నాయి. మోనాడ్ at that point of time is dual, ఆత్మ బుద్ధి. ప్రతి ఎలిమెంటల్ కింగ్డమ్ కి ఒక జానీ చౌహాన్ ఉన్నాడు, ఎ పర్సన్ హూ టేక్స్ కేర్ హౌ దట్ కింగ్డమ్ హ్యాస్ టు ఎవాల్వ్. ఎవరు ఆ కింగ్డమ్ లో పనిచేస్తూ వాడు ఎలా ఎదగాలో, ఆ ఎలిమెంటల్ కింగ్డమ్ ఎలా ఎదగాలో, ఎలా పరిణతి చెందాలో అని చూడడానికి ఒక జానీ చౌహాన్, ఒక ఎక్స్పర్ట్ ప్రతి దాంట్లోనూ ఉన్నాడు. ప్రతి H.P. Blavatsky has talked about it in The Secret Doctrine. So, Eastern philosophy rejects the idea of newly created soul for every baby born. It believes in a limited number of monads, evolving and growing more and more perfect through their assimilation of many successive personalities. ఇది చూసాం. ప్రతి మాటు ప్రతి జన్మ అయిన తర్వాత అది పర్ఫెక్షన్ వైపు అడుగులు వేస్తుంది. Those personalities are the product of karma. ఏ అయితే జన్మలు ఎత్తుతారో, ఏ అయితే వ్యక్తిత్వాలు పొందుతారో అవన్నీ కూడా కర్మ యొక్క ప్రోడక్ట్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ కర్మ అండ్ రీఇన్కార్నేషన్, ఇట్ ఈస్ కర్మ అండ్ రీఇన్కార్నేషన్ దట్ ద హ్యూమన్ మోనాడ్ ఇన్ టైమ్ రిటర్న్స్ టు ఇట్ సోర్స్. ద హ్యూమన్ మోనాడ్, ఆత్మబుద్ధి మనస్సు, ఇది సోర్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళి జత చేరుతుంది ఆ విశ్వాత్మలో అని చెప్పడం జరిగింది. Now we are starting the study today. E.D. Walker in his reincarnation offers the following explanation. E.D. Walker in his reincarnation, in his book called Reincarnation, offers the following explanation. Briefly, the doctrine of karma is that we have made ourselves what we are by former actions. Briefly, the doctrine of karma is that we have made ourselves what we are by former actions. అంతకుముందు జీవించిన జీవితంలో మనం చేసిన చర్యల వల్ల, యాక్షన్స్ వల్ల ఈ ప్రస్తుత జన్మ ఏర్పడింది. ఇది బ్రీఫ్గా డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కర్మ గురించి చెప్పాలంటే, బ్రీఫ్లీ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కర్మ ఈజ్ దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అవర్ సెల్స్ వాట్ వీ ఆర్ బై ఫార్మర్ యాక్షన్స్.
and are building our future eternity by present actions. పాత యాక్షన్స్ వల్ల ఈ జన్మ ఏర్పడింది అనేది కర్మ సిద్ధాంతము. అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అండ్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఎటర్నిటీ బై ప్రెసెంట్ యాక్షన్స్. భావితరంలో మనకు ఏర్పడవలసిన శాశ్వత తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో, శాశ్వతత్వం, అమృతత్వం ఏదైతే ఉంటుందో, కాలాన్ని అధిగమించి జీవించే తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో, దాని వైపు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వైపు అది ఎలా ఏర్పడాలో అది ప్రెజెంట్ యాక్షన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చేస్తున్న కర్మల ద్వారా. అంటే ఈ కర్మల ద్వారా నెక్స్ట్ జన్మ ఏర్పడచ్చు. ఆ కర్మలలో మంచి మంచి కర్మలు చేస్తూ 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 మంచి కర్మలే ఉంటే కాలానికి పర్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి తిరిగి ఇంటికి జన్మ ఉండే స్థితి రాదు. కాబట్టి దాని వైపు అడుగు వేస్తుంది అని చెప్పడం దీని అర్థం. Briefly, the doctrine of karma is that we have made ourselves what we are by former actions and are building our future eternity by present actions. So present actions next జన్మలోనే ఎటర్నిటీ వైపు అడుగులు వేస్తామంటే అదొక స్టెప్ కావచ్చు. అలాంటి స్టెప్స్ ఇంకో ఎన్నో వేయాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి పరిణితి పరిపూర్ణత సిద్ధించేదాకా, ఎవాల్వ్ అయ్యేదాకా మనం జన్మ ఎత్తుతూనే ఉండాలి అనేది విషయం. There is no destiny but what we ourselves determine. There is no destiny but what we ourselves determine. మనమే నిర్ధారించుకుంటున్నాము ఏది మన డెస్టినీ, ఏది మన ఫేట్ అని. మనం జీవించాల్సిన, మనం అనుభవించాల్సిన స్థితి ఏది అనేది మనమే నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాము అని. There is no destiny but what we ourselves determine. There is no salvation or condemnation what we ourselves bring about. There is no salvation or condemnation except what we ourselves bring about. ఒకవేళ మోక్షం వచ్చినా, లేకపోతే కండెమ్నేషన్ అంటే మోక్షము లేని స్థితి, ఎక్కడో కింద అధోగతిన పడిపోయిన స్థితి ఒకవేళ ఏర్పడినా, ఆ రెండిటికీ కూడా మనమే కారణము, మనమే ఆ పరిస్థితిని కల్పించుకుంటున్నాము అని. నిన్న సత్యవతి గారు చదివిన 3వ సూత్రములో ఉన్న విషయం అన్నమాట. There is no destiny but what we ourselves determine. There is no salvation or condemnation except what we ourselves bring about. సో మనమే శిక్ష వేసుకుంటున్నాం, మనమే చోటు ప్రయత్నం కూడా మనం చేస్తున్నాం. మంచి పనులు చేస్తే మంచి చోటుకి వెళ్తాము, చెడు పనులు చేస్తే శిక్ష అనుభవిస్తే అధోగతిలో ఉంటాం విషయం. Because it offers no shelter for culpable actions and necessitates a sterling manliness, it is less welcome to weak natures than the easy religious tenets of vicarious atonement, intercession, forgiveness and deathbed conversions. Karma Siddhantamu, because it offers no shelter for culpable actions and necessitates a sterling manliness, it is less welcome to weak natures than the easy religious tenets of vicarious atonement, intercessions, forgiveness and deathbed conversion. కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ కర్మ సిద్ధాంతం వల్ల మనకి దృఢత్వం వస్తుంది, మనస్సులో దృఢత్వం వస్తుంది. ఈ సోకాళ్ళు జరిగే విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంకెవరో నా బదులు శిక్షలను అనుభవించడం, క్షమించడం జరిగితే నా పాపాలు కడిగివేయబడడం, ఇవన్నీ జరగవు. అలాగే డెత్ బెడ్ మీద కన్వర్షన్. నువ్వు ఇప్పుడన్నా ఈ టైంలో అన్నా నువ్వు మేము అనే తత్వాన్ని నమ్ము, అప్పుడు నువ్వు సేవ్ చేయబడతావు అని. సరిపోతున్న సమయంలో కూడా కన్వర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అని. మేబీ దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ లైఫ్. కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం వీటికి ఇది షెల్టర్ ఇవ్వదు, ఇలాంటి యాక్షన్స్ కి షెల్టర్ ఇవ్వదు కర్మ సిద్ధాంతము, దానికి అవకాశం ఇవ్వదు అని. ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ జస్టిస్ ద అఫెన్స్ and the punishment are inseparably connected as the same event. In the domain of eternal justice, the offense and the punishment are inseparably connected as the same event, because there is no real distinction between the action and outcome. In the domain of eternal justice, the offense and the punishment
are inseparably connected as the same event because there is no real distinction between the action and its outcome. శాశ్వతంగా న్యాయం జరిగే సామ్రాజ్యంలో డొమైన్లో అతిక్రమణ అలాగే పనిష్మెంట్, దానికి కావాల్సిన పనిష్మెంట్ ఏదైతే ధర్మాన్ని అతిక్రమించో లేకపోతే శాసనాన్ని అతిక్రమించో నేను చేసిన తప్పుడు పని ఉంటుందో దానికి పనిష్మెంట్ కలిసే ఉంటుంది. ఇది వేరు అది వేరుగా కనపడదు. దే ఆర్ ఇన్సెపరబ్లీ కనెక్టెడ్, అంటే విడదీయలేనంతగా అవి కలిసి ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ ఈవెంట్, ఒకటే ఫలితం యొక్క కర్మ, ఈ రెండు కలిసే ఉంటాయని చెబుతోంది. కాబట్టి పనిష్మెంట్ అండ్ అఫెన్స్ ఆర్ టుగెదర్ ఇన్సెపరబ్లీ కనెక్టెడ్. ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ జస్టిస్ the offense and the punishment are inseparably connected as the same event. ఒకటే సంఘటన లాగా ఏదైతే తప్పు జరిగిందో ఆ తప్పు యొక్క పనిష్మెంట్ దాంతో పాటే ఉంటుంది. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో రియల్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ది యాక్షన్ అండ్ అవుట్కమ్. పని జరిగినడము లేకపోతే యాక్షన్ జరగడము దాని పర్యవసానము ఈ రెండు కలిసే ఉన్నాయి కానీ విడగొట్టబడి లేవు. డిస్టింక్షన్ లేదు, వాటికి రెండింటి మధ్య తేడా లేదు. పని కర్మ దానికి తగిన ఫలితము పర్యవసానము ఈ రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. వాటిలో మధ్యలో భేదం ఏమి లేదు, అభేదం అది అని. ఇట్ ఈస్ కర్మ ఆర్ అవర్ ఓల్డ్ యాక్ట్స్ దట్ డ్రాస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఎర్త్లీ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ కర్మ ఆర్ అవర్ ఓల్డ్ యాక్ట్స్ దట్ డ్రాస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఎర్త్లీ లైఫ్. భూమి మీద మళ్ళీ తిరిగి జీవించడానికి ఏది కారణం అంటే మనం చేసుకున్న కర్మ. అలా సింపుల్ గా చెప్పింది. ఇట్ ఈస్ కర్మ ఆర్ అవర్ ఓల్డ్ యాక్ట్ ద డ్రాస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఎర్త్లీ లైఫ్. అంతకుముందు జన్మలో మనం చేసిన పనులు కర్మ మళ్ళీ భూమి మీద జీవించడానికి కారణాలు అయ్యాయి. ద స్పిరిట్స్ అబౌడ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ కర్మ. ద స్పిరిట్స్ అబౌడ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ కర్మ. అండ్ దిస్ కర్మ forbids any long continuance in one condition because it is always changing. So long as action is governed by material and selfish motives, yes, so long must the effect of that action be manifested in physical rebirth. Only the perfectly selfless man can elude the gravitation of material life. Only the perfectly selfless man can elude the gravitation of material life. Few have attained this, but it is the goal of mankind. It is karma, our old acts that draws back into earthly life. The spirit's abode changes according to its karma. చైతన్యం ఒక దేహంలో నివసిస్తోంది. ఎక్కడైతే వసిస్తోందో అది మారుతోంది, దేని బేస్ చేసుకొని, కర్మను బేస్ చేసుకొని. అండ్ దిస్ కర్మ ఫర్బిడ్స్ ఎనీ లాంగ్ కంటిన్యూయన్స్ ఇన్ వన్ కండిషన్. కాబట్టి ఒకటే దేహం ధరించి అలా కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉండాలి అనేది కర్మ సిద్ధాంతంలో చెప్పబడలేదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ చేంజింగ్, అది మారుతూ ఉంది. మార్పు అనేది సహజంగా ఉంది దానికి. So long as action is governed by material and selfish motives, just so long must the effect of that action be manifested in physical rebirths. భౌతికమైన చర్యలు, స్వార్థపూరితమైన చర్యలు, ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు, మన కర్మలు వీటితో ముడిపడినప్పుడు they are manifested in physical rebirths. ఫిజికల్ రీబర్త్ అంటే మళ్ళీ భౌతికంగా జీవించడం అనేది దేని మీద బాగా ఆధారపడిందంటే భౌతికమైన ఆలోచనలతో ఉండడం, భౌతికమైన వస్తువుల మీద మమకారం పెంచుకోవడం, అలాగే స్వార్థపూరితమైన యాక్షన్స్ చేయడం, స్వార్థపూరితమైన మోటివ్స్తో, ఇది నాకు కావాలి అనే ఒక ఆకాంక్షతో లేకపోతే ఒక రకమైన కోరికతో మోటివ్స్తో చేయడం వల్ల, మెటీరియల్ అండ్ సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ వల్ల ఫిజికల్ రీబర్త్ మళ్ళీ వస్తోంది. మెటీరియల్ అండ్ సెల్ఫిష్ మోటివ్ జస్ట్ సో లాంగ్ మస్ట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ యాక్షన్ బి మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ రీబర్త్స్. సో ఈ యాక్షన్ వల్ల, స్వార్థపూరితమైన చర్యల వల్ల, భౌతికపరమైన చర్యల వల్ల, భౌతికమైన వస్తువులతో మమేకం వల్ల మళ్ళీ ఫిజికల్ రీబర్త్స్ కలుగుతున్నాయి. మళ్ళీ రీబర్త్ అంటే పునర్జన్మ,
మళ్ళీ భౌతికంగా ఎత్తడం జరుగుతోంది. ఓన్లీ ద పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్, ఓన్లీ ద పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్, ఏమాత్రము ఇసుమంతైనా స్వార్థము లేని వాడెవరన్నా ఉంటే అలాంటి ఓన్లీ ద పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ కెన్ ఎల్యూడ్ ది గ్రావిటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్. ఈ భౌతికంగా జీవించాలి, ఆ భౌతిక వస్తువుల యొక్క పుల్లోంచి బయటపడిపోతాడు అని, ఆకర్షణలోంచి బయటపడిపోతాడు అని. ఓన్లీ ది పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ కెన్ ఎల్యూడ్ ది గ్రావిటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్. భౌతికమైన జీవితం యొక్క ఆకర్షణలోంచి బయటపడిపోతాడు ఎవడు? నిస్వార్థంగా ఇసుమంతైనో స్వార్థము లేనివాడు. ఓన్లీ ద పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ కెన్ ఎల్యూడ్ ది గ్రావిటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్. ఫ్యూ హ్యావ్ అటైన్డ్ దిస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. కొంతమందే ఈ స్థితిని చేరగలిగారు, అదే మానవాళి యొక్క గోల్, అక్కడికి చేరాల్సిన ఒక గోల్ అని చెబుతాం. గోల్ అంటే గమ్యము. కాబట్టి సెల్ఫ్లెస్, ఓన్లీ ద పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ కెన్ ఎల్యూడ్ ద గ్రావిటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్. నేను గనక వెనక్కి వస్తున్నాను అంటే, భౌతికమైన గ్రావిటేషన్లో పడి ఉన్నాను అంటే, భౌతిక వస్తువుల మీద అపేక్ష ఉండడం, అలాగే స్వార్థంతో పనులు చేసి ఉండడము, స్వార్థ గుణములతో పనిచేసి ఉండడము, అది జరిగింది కాబట్టి రీబర్త్స్ వచ్చాయి. ఫిజికల్గా అంటే భౌతికంగా మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాల్సి వచ్చింది. ఒకవేళ ఈ భౌతికమైన జన్మ, భౌతికమైన వస్తువుల యొక్క ఆకర్షణ నుంచి తొలగిపోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ అవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్లీ సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ అంటే ఇసుమంత ఎక్కడ వెతికినా కూడా ఇసుమంతైను స్వార్థం కనపడని వ్యక్తిగా తయారవ్వాలి. అది కొంతమంది అయ్యారు. మన గమ్యం కూడా అదే, మానవాళి గమ్యం కూడా అదే అని చెబుతున్నాడు ఆయన. అండ్ దెన్ ద రైటర్ కోట్స్ ఫ్రమ్ ద సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్. ఈడికి వాకరే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు సీక్రెట్ డాక్టర్లోని విషయాల్ని పొందుపరుస్తున్నాడు ఇక్కడ అని చెప్పడం జరిగింది. Those who believe in karma have to believe in destiny, which from birth to death every man is weaving thread by thread around himself as a spider does his cobweb. Is the quotation from Secret Doctrine. Those who believe in karma have to believe in destiny, which from birth to death every man is weaving thread by thread around himself as a spider does his cobweb. కర్మ సిద్ధాంతం నమ్మిన వారు దీని మీద ఆధారపడి ఏదైతే జీవితంలో మనం అనుభవించాల్సిన ఫేట్ అంటూ ఉందో, లేకపోతే విధి అని ఉందో, దాన్ని నమ్మాలి. దోస్ హు బిలీవ్ ఇన్ కర్మ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ, విధి, దాన్ని నమ్మాలి. విచ్ ఫ్రమ్ బర్త్ టు డెత్, పుట్టిన దగ్గర నుంచి మరణించేదాకా, ఎవ్రీ మ్యాన్ ఈజ్ వీవింగ్ thread by thread around himself as a spider does his cobweb. ప్రతి మనిషి తన యాక్షన్స్తో అనమాట, తన యాక్షన్స్తో ఎవ్రీ మ్యాన్ ఈజ్ వీవింగ్ థ్రెడ్ బై థ్రెడ్. ఒక దారం, ఆ దారం మీద ఇంకో దారం, ఇంకో దారం, ఇంకో దారం, అలాగా దారాలతో తను చుట్టేసుకుంటున్నాడు. ఎలా ఒక స్పైడర్ ఎలా అయితే తన గూడు కట్టుకుంటుందో అట్లాగా. స్పైడర్ అంటే సాలిడ్ ఎలా అయితే తన నోటి నుంచి వచ్చే ద్రవం ద్వారా ఎలా అయితే సాలిడ్ గూడు పెడుతోందో, అలాగే తన కర్మల ద్వారా తన విధిని తానే నిర్మించుకుంటున్నాడు. ఒక దారం, ఆ దారం మీద ఇంకో దారం, ఆ దారం తర్వాత ఇంకో దారం, ఇలా దారాలుగా పేర్చుకుపోతున్నాడు అని చెబుతోంది ఫస్ట్ సెంటెన్స్. Those who believe in karma have to believe in destiny, which from birth to death every man is weaving thread by thread around himself as a spider does his cobweb. And this destiny is guided either by the heavenly voice of the invisible prototype outside of us, or by our more intimate astral or inner man. And this destiny is guided either by the heavenly voice of the invisible prototype outside of us, or by our more intimate astral or inner man, who is but too often the evil genius of the embodied entity called man. And this destiny is guided either by the heavenly voice of the invisible prototype, కనపడని నమూనాలతో ఉన్న ఒక ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక
ఒక మూస లాంటిది, ప్రోటోటైప్. దాంట్లోనే మిగతావన్నీ తయారవుతాయి. అలాంటి ఇన్విజిబుల్ పవర్ ఒకటి ఉంది, డెస్టినీ. ఈ విధిని అలాంటి నా బయట ఉన్న, నా బాహ్యంగా నేను ఎదిగిన ఒక తత్వం, ఇన్విజిబుల్ ప్రోటోటైప్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అస్, నా బయట ఉన్నది, బాహ్యంగా ఉన్నది, అది నన్ను గైడ్ చేస్తోందేమో విత్ హెవెన్లీ వాయిస్. హెవెన్లీ వాయిస్ అంటే స్వర్గం నుంచి వినపడుతున్న గొంతులాగా నాకు వినిపిస్తూ నన్ను గైడ్ చేస్తోందేమో. దానికన్నా నా లోపల ఉన్న, అంతరంగంలో ఉన్న, దగ్గరగా ఉన్న ఇంకో వాయిస్ ఉంది. హూ ఇస్ బట్ టూ ఆఫన్ ద ఈవిల్ జీనియస్ ఆఫ్ ఎంబాడీడ్ ఎంటిటీ కాల్డ్ మ్యాన్. ఈ మ్యాన్ ఇతను ఈవిల్ జీనియస్, ఎందుకంటే చెడు పనులు చేయడంలో ఇతను మేధావి. ఇతనిలో కూడా ఆ దైవిక తత్వం లోపల ఇమిడి ఉంది, అది గైడ్ చేస్తుంది. అయితే గైడ్ చేయబడడానికి దానికి అవకాశం తీసుకోవాలి. ఇతను ఆ వాయిస్ వినపడినప్పుడు, లోపల నుంచి వాయిస్ వినపడినప్పుడు ఆ వాయిస్ని వినడము, దాని ప్రకారం జీవించడం జరగాలి. ఆ వాయిస్ని నొక్కేస్తే గైడెన్స్ రాదు, ఇది చెబుతోంది. అండ్ దిస్ డెస్టినీ ఈస్ గైడెడ్ either by the heavenly voice of the invisible prototype outside of us or by our more intimate astral inner man. మన లోపల ఉండే ఇన్నర్ మ్యాన్ కూడా అదే పని చేయగలడు. Who is but too often the evil genius of the embodied entity called man. ఈ embodied entity called man లో అది దాగి ఉంది. అయితే మ్యాన్ ఏమయ్యాడు? ఈవిల్ జీనియస్ అయిపోయాడు. చెడు పనులు చేయడంలో మేధావితత్వం కనపరిచాడు. లోపల ఉండే ఇన్నర్ మ్యాన్ ఎవరు ఉన్నారో అతను గైడ్ చేయడానికి, విధిని ఎట్లా జరుగుతుంటే ఎలా గైడ్ చేయాలో చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. అలాగే బయట కూడా భగవంతుడునే తత్వాన్ని హెవెన్ నుంచి వినిపిస్తుంది ఆ వాయిస్, అంటే అది కూడా ఉంది. ఆ రెండు ఉన్నాయని చెబుతున్నా. బోత్ దీస్ లీడ్ ఆన్ ద అవుట్వర్డ్ మ్యాన్ బట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ ప్రివైల్. బోత్ దీస్ లీడ్ ఆన్ ది అవుట్వర్డ్ మ్యాన్. రెండు కూడా బాహ్యంలో జీవిస్తున్న మనిషిని ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. Both these lead on the outward man, but one of them must prevail. And from the very beginning of the invisible affray, the stern and implacable law of compensation steps in and takes its course, faithfully following the fluctuation. When the last strand is woven and man is seemingly enwrapped in the network of his own doing, then he finds himself completely under the empire of this self-made destiny. Both these lead on the outward man, but one of them must prevail. ఈ రెండు శక్తులు ఉన్నాయి అతను లీడ్ చేయడానికి అని చెప్పింది కదా. దాంట్లో ఒకటి తన సత్తా చూపించి యాక్చువల్గా హెల్ప్ చేయాలి, అధిగమించాలి. రెండిట్లో ఒకటే ప్రివైల్ అవ్వాలి, అంటే ఒకటే మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి. రెండు ఉండడానికి వీల్లేదు. రెండు ఉన్నాయి కానీ ఒక తత్వమే దాని మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాలి, అది ప్రివైల్ అవ్వాలి, మనలో అది వసించాలి. రైట్. అండ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్విజిబుల్ affray, the stern and implacable law, from the very beginning, the stern and implacable law of compensation steps in and takes its course. సో ఈ లా ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఏ ఫలితానికి ఏ పర్యవసానము అని చెప్పే శాసనం ఏదైతే ఉందో, అది కనపడకుండా పనిచేస్తోంది. మనకు కనపడకుండా కనపడి చేసే పని కాదు, కనపడకుండా శాసనం పనిచేస్తోంది. ఏం చేస్తోంది? అది ఫలితాలను ఇస్తోంది. లా ఆఫ్ కాంపన్స్ స్టెప్స్ ఇన్ అండ్ టేక్స్ ఇట్స్ కోర్స్. కాబట్టి అది ఎలా నడపాలో నడుపుతోంది. ఫెయిత్ఫుల్లీ ఫాలోయింగ్ ది ఫ్లక్చుయేషన్స్ అంటే ఏదైతే ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయో, లేకపోతే కిందకి వెళ్ళడం పైకి వెళ్ళడం అనే సందర్భాలు జరుగుతున్నాయో, కిందకి వెళ్ళడం అంటే మెటీరియల్ లైఫ్ లో పడిపోవడం, పైకి వెళ్ళడం అంటే దైవిక చింతనతో ఉండడము, లేకపోతే స్పిరిట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనుకోవడం, చైతన్యం మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనుకోవడం. దేని మీద ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో దాని మీద ఆధారపడి లా ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ మన కంటికి కనపడేది కాదు. When the last strand is woven and man is seemingly enwrapped, పైన చెప్పినట్టు దారము అల్లుకోవడము ఉంది కదా, అలాగా లాస్ట్ చివరి దారము తను చుట్టుకున్న తర్వాత మ్యాన్ ఈజ్ సీమింగ్లీ ఎన్రాప్డ్, కంప్లీట్ గా కట్టబడి ఉన్నాడు, దారములతో కట్టబడి ఉన్నాడు.
ఇన్ ది నెట్వర్క్ హిజ్ ఓన్ డూయింగ్. తనే ఏర్పరిచాడు అది నెట్వర్క్, సాలిడ్ గూడు లాగా ఆ దారాన్ని తన చుట్టుకొని తనే ఏర్పరిచాడు ఆ బంధాలని. దెన్ హీ ఫైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద ఎంపైర్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ మేడ్ డెస్టినీ. అప్పుడు తను నిర్మాణం చేసుకున్న ఈ ఎంపైర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో దాని వశంలో పడి ఉన్నాడు. He finds himself completely under the empire of this self-made destiny. ఎవరు చేసిన కర్మ వారు అనుభవించక తప్పదు అని చెప్పే శాసనం. ఆ శాసనం కనపడుతూ చేయదు, కనపడకుండా చేస్తుంది పని. చేస్తున్నప్పుడు చివరి దారము ఎట్లాగైతే అల్లుతూ పోతుంటాడో అప్పుడు అది ఎన్రాప్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్ గా కవర్ అయిపోతాడు. ఈ దారాల వల్ల కవర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రభావంలో ఏదైతే తను అల్లుకున్న సామ్రాజ్యంలో సెల్ఫ్ మేడ్ డెస్టినీ, తనే నిర్మించుకున్న విధి అనుభవించడం. An occultist or a philosopher will not speak of the goodness or cruelty of providence. An occultist or a philosopher will not speak of goodness or cruelty of providence. తత్వశాస్త్ర నిపుణుడు కానీ తత్వశాస్త్ర నిపుణుడు కానీ వీళ్ళు ఈ ఫేట్ లో, విధిలో ఏదైతే జగాలో జరుగుతుంది దాంట్లో ఇది మంచిది, ఇది క్రూరమైనది అని వాళ్ళు వేర్పాటు చేయరు, అంటే వేరుగా చూడరు అని. అకల్టిస్ట్ ఆర్ ఫిలాసఫర్ విల్ నాట్ స్పీక్ ఇది మంచిదని కానీ ఇది చెడుదని కానీ ఇది క్రూరత్వంతో కూడిందని కానీ మాట్లాడరు వాళ్ళు అంటోంది. బట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ విత్ కర్మ he will teach that nevertheless, identifying it with karma, nemesis, he will teach that nevertheless it guards the good and watches over them in this as in future lives, and that it punishes the evildoer, yes, even to his seventh rebirth, so long short as the effect of his having thrown into perturbation even the smallest atom in the infinite world of harmony has not been finally readjusted. Gupta Shastrakunudu gaani తత్వ వేదాంతి గాని, బట్ in identifying it with karma, ఈ రెండు గుడ్నెస్ క్రూయల్టీని ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ విత్ కర్మతో దాన్ని పోల్చి చూసినప్పుడు he will teach that nevertheless it guards the good and watches over them in this as in future life. So ఏం చెప్తాడు, ఏం బోధిస్తాడు అంటే ఇట్ గాడ్స్ ద గుడ్, మంచి వాళ్ళని ఈ శాసనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ వాచెస్ ఓవర్ దెమ్ ఇన్ దిస్ యాజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లైఫ్స్. ఈ జీవితం ఈ పర్టికులర్ జన్మలోనూ వచ్చే జన్మల్లో కూడా మంచి కర్మ చేస్తుంటే మంచి కర్మ వారిని సేవ్ చేస్తుంది, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దట్ ఇట్ పనిషెస్ ద ఈవిల్ డూయర్. అది పనిష్ చేస్తుంది ఎవరిని, చెడు పనులు చేసిన వాడిని శిక్షలు వేస్తుంది వాళ్ళకి. ఈవెన్ టు ది సెవెంత్ రీబర్త్, ఈ మాట చేసింది 7 జన్మల తర్వాత కూడా దాని ఫలితాన్ని అనుభవించేందుకు అవకాశం ఉంది అని. అంటే భువాలీలో శంకరరావు గారు చెప్పిన పద్యం యొక్క ఒక అర్థం ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. ఈవెన్ టు ది సెవెంత్ రీబర్త్, ఇప్పుడు చేసిన తప్పుడు పని యొక్క పర్యవసానము 7 జన్మల తర్వాత కూడా నేను అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు. నేను వదిలిపెట్టింది ఏదైతే దాన్ని తప్పుడు పనులు చేసి యాక్షన్ చేశానో, దాన్ని పెర్టర్బేషన్ అంటే దాన్ని కదిల్చానో, పర్టర్బ్ చేశానో, ఆ పరిస్థితుల్ని కదిల్చానో, అది మనని వెంటాడి 7వ జన్మ దాకా కూడా, 7 జన్మలో ఇంకా ఎన్ని జన్మలో అది వెంటాడి తప్పకుండా తగులుకుంటుంది ఎఫెక్ట్. సో అండ్ దట్ పనిషెస్ ది ఈవిల్ డూయర్ even to his 7th rebirth, so long in short as the effect of his having thrown into perturbation even the smallest atom in the infinite world of harmony has not been finally readjusted. నా చర్యల వల్ల అతి చిన్న అణువుని నేను అటు ఇటు కదిలిచేసి, పర్టర్బ్ చేసి, దాన్ని వర్రీ చేసి, దాన్ని కదిలిచేసి, స్మాలెస్ట్ ఆటమ్ని, చిన్న అణువుని కూడా ఈ పెద్ద విశాల విశ్వంలో నేను డిస్హార్మనీ వచ్చేట్టుగా నేను దాన్ని కనుక కదిపుంటే, అంటే సామరస్యతని నేను దెబ్బతీసి ఉంటే, ఎంత చిన్న పని అయినా ఎండొచ్చు, అది చిన్న అణువుతో సంబంధమైనదైనా ఎండొచ్చు. అయితే
ఆ సామరస్యత దెబ్బతీశాను కాబట్టి అది ఫైనల్ గా రీఅడ్జస్ట్ అయ్యేదాకా, చివరికి అది రీఅడ్జస్ట్ అయ్యి హార్మోని వచ్చేదాకా ఈ మనిషి ఎవడైతే ఆ పని చేశాడో ఆ మనిషి ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించవలే. ఇన్ షార్ట్, యాజ్ ద ఎఫెక్ట్ is having thrown into perturbation even the smallest atom in the infinite world of harmony, ఈ విశాల ప్రపంచం అంతా హార్మోనియస్ గా ఉంది. నా చర్యల వల్ల దాంట్లో డిస్హార్మనీ పట్టుకొచ్చా, నా యాక్షన్ వల్ల దాన్ని అటు ఇటు కదిపేసినందువల్ల డిస్హార్మనీ వచ్చింది. డిస్హార్మనీ వచ్చినందువల్ల ఆ డిస్హార్మనీ మళ్ళీ హార్మోనీ వచ్చేదాకా ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు వేచి ఉండి ఈ మనిషికి రావాల్సిన ఫలితము, ఈ డిస్హార్మనైజ్ చేసినందుకు రావాల్సిన ఫలితం వచ్చే తీరుతుంది అని చెబుతోంది. ఫైనల్ గా రీఅడ్జస్ట్ అయ్యేదాకా, ఎప్పుడు రీఅడ్జస్ట్ అవుతుందో అప్పుడు. రీఅడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఇతను మళ్ళీ దానికి కాంపన్సేటరీ యాక్ట్ ఇతని ద్వారా జరపబడాలి. ఏదైతే డిస్హార్మనీ ప్రోత్సహించాడో దాంట్లో హార్మోనిని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఇతని ద్వారానే జరుగుతుంది. కాబట్టి అంతదాకా ఇతను వేచి ఉండవలే, ఫలితములు అనుభవించవలే. ఫర్ ద ఓన్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ కర్మ, an eternal and immutable decree is absolute harmony in the world of matter as it is in the world of spirit. For the only decree of karma, an eternal and immutable decree is absolute harmony in the world of matter as it is in the world of spirit. భౌతిక ప్రపంచంలో కానీ చైతన్యంతో కూడిన ప్రపంచంలో కానీ ఈ లా ఆఫ్ కర్మ యొక్క న్యాయపరమైన విధానం ఏదైతే ఉందో అది అబ్సల్యూట్ హార్మోనీని ప్రమోట్ చేసేదిగా ఉంది. అబ్సల్యూట్ హార్మోనీ అంటే సంపూర్ణమైన సామరస్యంతో కూడిన స్థితిని భౌతికంలో, అలాగే స్పిరిచువల్గా కూడా. కాబట్టి మొన్న ఎప్పుడూ అనుకున్నట్టు భౌతికంగా చేస్తేనో మనసుతో చేస్తేనో కూడా ఎక్కడైనా కూడా నేను డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నా, డిస్హార్మనీ కలగజేస్తున్నా. నేను ఎట్లా అనుకున్నా కూడా, మాటలతో చేసినా, నా థాట్స్లో చేసినా నేను డిస్హార్మనీకి నేను కారణం అవుతున్నా. కాబట్టి ఈ కారణాన్ని గమనించి దానికి నెరపే న్యాయం ఏదైతే ఉందో అది కర్మ ద్వారా జరుగుతోంది. అది ఎటర్నల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్ డిగ్రీ, శాసనము ద్వారా లభించే న్యాయం ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైంది. అలాగే ఇమ్యూటబుల్ డిగ్రీ, దాన్ని ఏం మార్చలేము, ఇటు ఇటు కదల్చలేము, మార్చలేము. ఆ డిగ్రీగా ఏదైతే తీర్పు వస్తుందో, న్యాయపరమైన తీర్పు వస్తుందో, ఆ తీర్పులో అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. ఆ తీర్పుని సింపుల్ గా అనుభవించడం. డిగ్రీ అంటే తీర్పు. సో హార్మోనీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఫైనల్ ఫర్ ది ఓన్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ కర్మ, an eternal and immutable decree, కర్మ డిగ్రీ ఒకటే డిగ్రీ, ఇంకో ద్వారా నీకు న్యాయం జరిపేది లేదు. ద ఓన్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ కర్మ, an eternal and immutable decree, ఎప్పటికీ ఉండేది, అలాగే ఏమాత్రము మార్పులు అవకాశము లేని తీర్పది. ఈజ్ అబ్సల్యూట్ హార్మనీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ యాజ్ ఇట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ స్పిరిట్. కాబట్టి నేను ఎక్కడైతే డిస్హార్మనీని క్రియేట్ చేశానో, మ్యాటర్లో కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో కానీ, లేక చైతన్యవంతమైన మనస్సుతో నేనేమన్నా డిస్హార్మనీ చేసి ఉంటే, ఎక్కడ ఏ ప్రపంచంలో డిస్హార్మనీకి కారణమైన హార్మోనీ వచ్చేదాకా అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆ న్యాయమైన తీర్పు వసగబడుతుంది కర్మ ద్వారా. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫోర్ కర్మ దట్ రివార్డ్స్ ఆర్ పనిషెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ వీ హూ రివార్డ్ ఆర్ పనిష్ అవర్ సెల్వ్స్ according to whether we work with, through and along with nature, abiding by the laws on which that harmony depends, or break them. So ఒక రకంగా కర్మని పనిష్ చేయడం కాదు, మనమే పనిష్ చేసుకుంటున్నాం, మనమే సత్ఫలితాలను ఇచ్చుకుంటున్నాము అని చెబుతోంది. ఇప్పుడు చివరికి కర్మ, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫోర్ కర్మ దట్ రివార్డ్స్ ఆర్ పనిషెస్. కర్మ సిద్ధాంతం ఉంది, అది ఎవరికి కనపడకుండా పనిచేస్తోంది, అదే మనకి శిక్షణ ఇస్తోంది, సత్ఫలితాన్ని ఇస్తోంది అనుకోకుండా ఇప్పుడు కూడా అనుకోవచ్చు మనం, ఏమిటి, మనమే దానికంతా కారణము, మనమే పనిష్మెంట్కి బాధ్యులము, అలాగే మనమే సత్ఫలితాలకి అర్హులము
అప్పుడు రెండు మన కర్మలే, సత్కర్మ, దుష్కర్మ. సో we reward or punish ourselves according to whether we work with, through and along with nature. సో ప్రకృతిని ఆధారం చేసుకున్న శాసనాలని మనం ఫాలో అవుతూ దానితో ఈ సామరస్యాన్ని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా, పోగొట్టకుండా, హార్మోనీని ఎక్కడ విక్టిమ్ చేయకుండా మనం కనుక జీవిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. సో కర్మ దట్ రివార్డ్స్ ఆర్ పనిషెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ who reward or punish ourselves according to whether we work with, whether we are working with nature, whether we are breaking with nature by breaking the laws of nature. లాస్ ఆఫ్ నేచర్ ఏవైతే శాసనాలు ప్రకృతిలో ఉన్నాయో వాటిని కనుక అనుసరించి మన జీవనం సాగితే మంచి జరుగుతుంది. దాన్ని ఉల్లంఘించి జీవితం సాగిస్తే దుష్ఫలితాలు వస్తాయి. అది చెబుతాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫోర్ కర్మ దట్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిషెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ వీ who reward or punish ourselves according to whether we work with, through and along with nature, abiding by the laws on which the harmony depends. ఈ శాసనముల మీద, ప్రకృతిలో ఉన్న శాసనం మీద ఆధారపడింది హార్మోని అనేది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రకృతిలో ఉన్న శాసనాలు నేను ఉల్లంఘిస్తున్నానో ఆ హార్మోని దెబ్బతింటోంది. కాబట్టి నేనే కారణము. ఈ ఉల్లంఘనకి పనిష్మెంట్, అనుసరించిన దానికి సత్ఫలితములు అట్లా మనిషికి వస్తున్నాయని చెబుతారు. నార్ వుడ్ ద వేస్ ఆఫ్ కర్మ బి ఇన్స్క్రూటబుల్ వర్ మెన్ టు వర్క్ ఇన్ యూనియన్ అండ్ హార్మనీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ disunion and strife. Nor would the ways of karma be inscrutable for men to work in union and harmony instead of disunion and strife. For our ignorance of those ways, which one portion of mankind calls the ways of providence dark and intricate, while another sees in them the action of blind fatalism, and a third simple chance with neither good gods nor devils to guide them, would surely disappear if we would but attribute all these to their correct cause. Nor would the ways of karma be inscrutable were meant to work in union and harmony. ప్రకృతితో లేకపోతే అందరూ కలిసిమెలిసి సామరస్యాన్ని పెంపొందిస్తే కర్మ ఎవరిని బాధించదు. ఇన్స్టెడ్ డిస్యూనియన్తోనూ స్ట్రైఫ్తో ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరితో కలిసి ఉండకుండా చాలా స్పర్ధలు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఒకరితో ఒకరు పోటాడుకునే పరిస్థితి కల్పిస్తున్నాం, అయితే కర్మ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ అవర్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ దోస్ వేస్, మనకి ఎలా జీవించాలో అని తెలియకపోయినందువల్ల, which one portion of mankind calls the ways of providence, కొంతమంది దీనినే నాకు తెలియడం లేదు ఎలా సామరస్యతో జీవించాలో, ఎలా శాసనం అనుసరించి జీవించాలో నాకు తెలియట్లేదు, కాబట్టి వచ్చే పర్యవసనాల్ని ఆ కర్మరా అనుకొని జీవిస్తున్నాడు. mankind calls the ways of providence dark and intricate, ఏమి కనపడని చీకట్లాగా, అర్థం కాని ఒక పరిస్థితి. ఇంట్రికేట్ అంటే అల్లుకుపోయిన ఒక పరిస్థితి. ఎందుకు ఏర్పడింది నాకు ఇలాంటిది, నాకు అర్థం కూడా కావట్లేదు ఏమిటి బాధ అని, అలా నా మీద పడిపోయింది అని నాకు కూడా అంటాడు. వెల్ అనదర్ సీజ్ ఇన్ దెమ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ బ్లైండ్ ఫ్యాటలిజం. ఇంకోటి ఏమనుకుంటాడంటే గుడ్డిగా తన మీద పడిపోతున్న ఒక ఫ్యాటలిజం అంటే విధి, ఇది కూడా విధియే, అయితే నేను తప్పించుకోలేని విధి నా మీద పడిపోయింది అనుకుంటాడు ఇంకోడు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వీడు చేస్తున్నది ఏమిటి, ఏ శాసనం అయితే ఉందో, ఏ హార్మోనీ అయితే ఉందో దానితో జీవించకుండా, ఎవరితో కలిసిమెలిసి జీవించాలో వాడితో కలిసిమెలిసి జీవించకుండా, పోట్లాడుతూ అవతల వాళ్ళకి బాధ కలిగిస్తూ ఇలా జీవించినందువల్ల వచ్చిన ఫలితం ఏదైతే ఉందో, ఒకడు అనుకుంటున్నాడు ఇంత చీకటితో కలిసింది, ఇంట్రికేట్గా ఉంది అంటే ఇంత అల్లుకుపోయింది, నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమిటో ఇది అని అనుకుంటాడు ఒకడు. రెండో వాడు అనుకుంటాడు నా కర్మ ఇది, ఇలాంటి విధి నాకు వచ్చి పడింది అనుకుంటాడు ఇంకోడు. దీనికి దయ లేదు, బ్లైండ్గా నా మీద వచ్చి పడింది, కారణం లేదు అనుకుంటాడు ఇంకోడు. అండ్ అ థర్డ్ సింపుల్ ఛాన్స్ విత్ నీదర్ గాడ్స్ నార్ డెవిల్స్ టు గైడ్ దెమ్. దేవుళ్ళు లేరు, ఇంకో దయ్యాలు లేవు నన్ను గైడ్ చేయడానికి, మూడోవాడు అనుకుంటాడు. సో ఎవడో గైడ్ చేయడం కాదు, నీలో ఉన్న ఆ తత్వం ఏదైతే ఉందో, ఇన్నర్ మ్యాన్ ఉన్నాడో, ఆ ఇన్నర్ మ్యాన్ నిన్ను గైడ్ చేయాలి. బయట ఉన్న తత్వం కన్నా నీలో ఉన్న తత్వం నిన్ను గైడ్ చేయాలని ఇందాకే చెప్పింది అక్కడ. ఇన్నర్
man who is closer to you, he should be able to guide you అని చెప్పింది. కాబట్టి వీటిని థర్డ్ simple chance with neither gods nor devils to guide them would surely disappear if we would but attribute all these to their correct cause. ఈ పైన జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా ఇలా జరిగింది, అలా జరిగింది, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి నా మీద పడిపోయింది, అర్థం కాకుండా ఉంది, అంతా చీకటిగా ఉంది అనుకునే పరిస్థితులన్నీ డిసప్పేర్ అయిపోతాయట. ఎప్పుడు డిసప్పేర్ అవుతాయి? సరి అయిన కారణం నాకు తెలిసినప్పుడు, ఎందుకు ఇది పరిస్థితి వచ్చింది అనే కారణం నాకు తెలిసినప్పుడు. ఒకవేళ పాత పాపములు నాకు తెలియవు కాబట్టి, పాత జన్మలో చేసి నాకు తెలియవు కాబట్టి వీటికి అన్నిటికీ కారణం నేనే అయి ఉండాలి అని గనక నేను అర్థం చేసుకొని జీవిస్తే, ఎస్, దేన్ని ఎవరిని నిందించాను. లేదు, నాకు ఆ ఎరుక లేదు, నేను పాత జన్మలో చేసిన పాపములు నాకు గుర్తు లేవు కాబట్టి ఈ జన్మలో నా మీద వచ్చి పడుతున్నవన్నీ ఎందుకు వచ్చి పడుతున్నాయో తెలియట్లేదు అని అనుకుంటున్నా. బట్ నాకు ఎరుక ఉంది, నేను చేసిన పనులకే నాకు ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి అని. అది ఆ ఎరుక కలిగినప్పుడు, కరెక్ట్ కారణాలు తెలిసినప్పుడు, కారణం నేనే అని తెలుసుకున్నప్పుడు అనుభవించడం తేలికవుతుంది అని. ఎప్పుడైనా కూడా వెనుగులాట లేకుండా కర్మను అనుభవించగలిగితే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ టూ విల్ పాస్ అని. అలా కాకుండా ఎట్లాగైనా తప్పించుకుందాము, ఇంకేదో ఎక్కడికో పెడదాము, ఇంకో గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం, లేకపోతే ఇంకో తాయిత్తు కట్టించుకుందాం, ఇంకేదో పూజ చేద్దాం అనుకుంటే అంత ఈజీగా ఫలితాలు రావు. రానే రావు. కర్మ అనుభవించాల్సిందే అని చెబుతోంది కదా. ఇందాక చిన్న ఇంబ్యాలెన్స్ హార్మోనైజ్ చేసినా కూడా ఆగి 7 జన్మల తర్వాత అయినా వచ్చి బ్యాలెన్స్ అయ్యేట్టుగా చేస్తుంది మా జీవితంలో అని. నాట్ లీవ్ us. We stand bewildered before the mystery of our own making and the riddles of life that we will not solve, and then accuse the great sphinx of devouring us. But verily there is not an accident of our lives, not a misshapen day or a misfortune that could not be traced back to our own doings in this or another life. We stand bewildered before the mystery of our own making. And the riddles of life that we will not solve. జీవితంలో వచ్చే సమస్యల్ని, ప్రహేళికల్ని మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం. అలాగే ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాం, ఏమిటిది, ఈ మాయ ఏమిటి, ఈ అర్థం కాని స్థితి ఏమిటి, ఇది మనమే చేసుకున్నాం అనేది తెలియక ఈ వచ్చే పరిస్థితుల్ని షాక్తో చూడడం, షాక్తో అర్థం చేసుకోవడం, ఏమిటి ఇలా వస్తుంది, ఇలా వచ్చి పడిపోతుంది ఏంటి. అలాగే ఈ రిడిల్స్, ఈ దీంట్లో వచ్చే సమస్యలని అధిగమించి దాన్ని సాల్వ్ చేయలేకపోవడం, ఇవన్నీ నేను ఏర్పరచుకున్నవి అని అర్థం కాకుండా వీఆర్ అక్యూజింగ్ ద గ్రేట్ స్ఫింక్స్ ఆఫ్ డివోరింగ్ us. స్ఫినిక్స్ అని ఒక ఈజిప్షియన్ లో ఒక పెద్ద కట్టడాలు ఉన్నాయి. అవి పిరమిడ్స్ కాదు, పెద్ద తలకాయ ఉండి మిగతా అంతా ఏం కనిపించదు, శరీరం ఏం కనిపించదు, పెద్ద తలకాయ ఉంటుంది. ఆ తలకాయ ఉన్న జీవి నన్ను తినేస్తోందేమో ఈ బాధల ద్వారా అనుకుంటాట. అక్యూజ్ ద గ్రేట్ స్ఫినిక్స్ ఆఫ్ డివోరింగ్ us. ఈ బాధలు పెట్టి ఆ స్ఫినిక్స్ అనేది నన్ను తినేస్తోంది అనుకుంటాట. యాక్చువల్ గా తనే మొదలు పెట్టాడు, ఈ యాక్షన్స్ అంతా తన వల్లే వచ్చాయి, తనే కారణము అని అర్థం చేసుకోక, ఏ సమస్యల్ని అర్థం చేసుకొని అధిగమించక, బివిల్డర్డ్ అంటే ఏం జరుగుతోందని అర్థం కాక ఆశ్చర్యపోతూ, సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురవుతూ, మిస్టరీ ఏమిటి, దీంట్లో ఉన్న మాయ ఏమిటి, రహస్యం ఏమిటి అని తెలుసుకోకుండా జీవితం సాగిస్తున్నాడు. కాబట్టి బట్ వెరీ దేర్ ఇస్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. జీవితంలో ఏది యాక్సిడెంట్ లాగా జరగటం లేదు, రాసి పెట్టింది కాబట్టి అది యాక్సిడెంట్ లాగా నాకు అనిపిస్తోంది. షీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్సిడెంట్స్, నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బై ఛాన్స్ అని చెప్పడానికి. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్. వాట్ షీ ఈస్ సేయింగ్ ఈజ్ బట్ వెరీలీ దెర్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. అంటే ఏ సంఘటన కానీ కారణం లేకుండా జరగటం లేదు. ఇట్ ఇస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ హ్యాపెనింగ్. నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బై ఛాన్స్. ఛాన్స్గా, యాక్సిడెంటల్గా ఏది జరగట్లేదు అని. కాబట్టి ఆ యాక్సిడెంట్ అనే మాటని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. యాక్సిడెంట్ అంటే యాదాలాపంగా నాకు తెలియకుండా జరిగేదే కదా యాక్సిడెంట్ అనేది. బట్ హియర్ నేను కారణం అని తెలుసు, నాకు తెలియట్లా నేను కారణం అని. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే
ఏమిట్రా నా మీద వచ్చి పడిపోతున్నాయి ఇవన్నీ. బట్ ఏం చెప్తుండే, బట్ వెరీ దేర్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. మన జీవితాలలో ఏది జరగకూడని జరగటం లేదు. నథింగ్ ఈజ్ యాక్సిడెంటల్, నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బై ఛాన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ ఫర్ ఇట్. దాని వెనకాల ఒక కారణం ఉంది కాబట్టి అది జరుగుతోంది. ఏది యాక్సిడెంటల్ గా మన జీవితంలో ఏర్పడలేదు అనే విషయం ఆవిడ చెబుతోంది. నాట్ ఎ మిస్షేప్ అండ్ డే. ఒక రోజు సరిగ్గా పడలేదు, జరగలేదు అంటే దానికి కూడా కారణము నేనే కారణం. నాట్ టేకెన్ ప్లేస్ ప్రాపర్లీ, ద డే డి నాట్ గో వెల్. మిస్షేప్ అండ్ డే అంటే దానికి సరైన రూపం ఏర్పడలేదు. రోజు జరిగినట్టు ఆ రోజు జరగలే, ఏదో ప్రత్యేక పరిస్థితులు వచ్చాయి, దానికి కూడా నేను కారణం. ఒకవేళ అది షాకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవ్వచ్చు, ఇంకో షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, దానికి కూడా నేనే కారణం. నాట్ ఎ మిస్ షేప్ అండ్ డే ఆర్ మిస్ఫార్చ్యూన్. మిస్ఫార్చ్యూన్ అంటే, ఫార్చ్యూన్ అంటే గుడ్ థింగ్స్, మిస్ఫార్చ్యూన్ సంథింగ్ వచ్చేసి ఏదైతే జరుగుతోందో అది జరగకుండా ఉంటే బాగుండని నాకు అనిపిస్తోంది. అది జరిగింది. దట్ కుడ్ నాట్ బి ట్రేస్డ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఓన్ డూయింగ్స్. ఇవన్నీ నేను చేసిన కర్మలే అని దాని దగ్గరికి మనం ట్రేస్ చేయలేకపోవడం వల్ల మనం అనుకుంటున్న విషయాలు. ఏది యాక్సిడెంటల్ గా జరగట్లేదు మన జీవితంలో. ఏది ఏ రోజు కూడా ఒకవేళ దుర్దినముగా మనకి అనిపిస్తే ఆ దుర్దినానికి కారణం కూడా మనమే. అలాగే ఏదైనా జరగకూడని జరుగుతోందంటే అది కూడా దానికి కూడా మనమే కారణము. మన జీవితాల్లో జరిగే వాటికి మనమే కారణం అనే విషయం మనకు అర్థం కాకుండా ఉన్నందువల్ల ఈ పరిస్థితి మనకు సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు. జీవితం అంతా సమస్యాపూరితంగా ఉంటుంది. సమస్యలను అధిగమించడానికి మనకి విషయం అలా అవచ్చు, ఈ జీవితంలో జరిగిన కారణములే అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అంతకుముందు జరిగిన జీవితంలో జరిగిన కారణాలు కావచ్చు. కారణాలు ఎప్పుడైనా మనమే అనే విషయం చెప్పింది. వెరీ దేర్ ఇస్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్, నాట్ ఎ మిస్షేపెన్ డే or a misfortune that could not be traced back to our own doings in this or in another life. ఈ జీవితంలో జరిగిన తప్పుల వల్ల కొన్ని అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు. మనం చేసిన తప్పుల వల్ల, కొన్ని జన్మలో చేసిన తప్పుల వల్ల కూడా అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు. నార్మల్గా ఈ కర్మ వల్ల జరిగే మనకి వచ్చే పరిస్థితుల్ని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు, ఎక్కడి నుంచో వచ్చి పడిపోతోంది అనుకుంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే మన అవిద్య. మనం సరిగ్గా దీని గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, మనమే కారణం తెలుసుకోకపోవడం వల్ల కాబట్టి ఇది జరుగుతోంది అని చెబుతాం. ద లా ఆఫ్ కర్మ ఈజ్ ఇన్ఎక్స్ట్రికబుల్లీ ఇంటర్వోవెన్ విత్ దట్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్. ద లా ఆఫ్ కర్మ ఈజ్ ఇన్ఎక్స్ట్రికబుల్లీ ఇంటర్వోవెన్ విత్ దట్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్. ఇన్ఎక్స్ట్రికబుల్లీ అంటే విడదీయలేనంతగా సంబంధం ఉంది, అలా నేయబడింది అని. ఏ రెండు నేయబడ్డాయి? పునర్జన్మ, కర్మ సిద్ధాంతము. ఆ రెండు ఒకటికొకటి పెనవేసుకుని ఆ దారాలన్నీ కరబోతగా నేయబడినట్టుగా కనిపిస్తోంది. ద లా ఆఫ్ కర్మ ఈజ్ ఇన్ఎక్స్ట్రికబుల్లీ ఇంటర్వోవెన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ది రీఇన్కార్నేషన్. పునర్జన్మ సిద్ధాంతము, కర్మ సిద్ధాంతము రెండు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నవి. ఒకే వస్త్రములో అడ్డ పోగులు, ఇలా నిలువు పోగులు ఉన్నట్టుగా ఈ కర్మ, రీఇన్కార్నేషన్ రెండు కలిసే ఉన్నాయి, దాన్ని విడదీయలేము అని చెబుతోంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దిస్ డాక్ట్రిన్ that can explain us the mysterious problem of good and evil and reconcile man to the terrible and apparent injustice of life. It is only this doctrine that can explain to us the mysterious problem of good and evil and reconcile man to the terrible and apparent injustice of life. ఈ సిద్ధాంతమే మనకు తెలియజెబుతోంది. మిస్టీరియస్ గా అనిపిస్తోంది. మిస్టీరియస్ అంటే ఈజీగా అర్థం కావట్లే. సంథింగ్ మిస్టీరియస్, తేటతెల్లం అవటం లేదు, దాని వెనకాల ఏదో కారణం ఉంది, మిస్టీరియస్ గా ఉంది. ఆ ప్రాబ్లము ఇది మంచి, ఇది చెడు అని తెలియజెప్పే ఇది కూడా ఈ సిద్ధాంతము. అలాగే రికన్సైల్ మ్యాన్ టు ద టెరిబుల్ అండ్ ఇంజస్టిస్ ఆఫ్ లైఫ్. రికన్సైల్ మ్యాన్, అతను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అనుకుంటాడు, సిద్ధాంతం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అనుకుంటాడు, రికన్సైల్ చేసిన తర్వాత, సమన్వయం చేసుకున్న తర్వాత అనుకుంటాడు, ఇంత భరించరాని టెరిబుల్ పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చాయో, లేకపోతే నాకు అన్యాయం జరిగింది అనుకున్నాను, అపారెంట్ గా నాకు అన్యాయం జరిగింది అనుకున్నాను, బాహ్యంగా చూడడానికి అన్యాయం జరిగిందేమో నాకు అనుకున్నాను. అయితే ఎప్పుడైతే
కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడో అతనికి ఈ అపారెంట్ ఇంజస్టిస్ అనేది లేదు, అన్నీ జరగాల్సినవే జరుగుతున్నాయి, టెరిబుల్ ఏది లేదు, ఇది కూడా జరుగుతుంది. టెరిబుల్ అంటే భయంకరమైన భయానకమైన పరిస్థితులు ఏమైనా ఏర్పడుతున్నాయి కూడా వెనుక కారణం నేనే నాకు తెలుస్తోంది. ఈ కర్మ పునర్జన్మ అనే రెండు ఇంటర్వోవెన్, విడదీయడానికి వేయలేనంతగా కలబోతగా ఉన్న రెండు సిద్ధాంతములు. It is only this doctrine that can explain to us the mysterious problem of good and evil. కాబట్టి మంచి చెడుగా కనిపిస్తున్న వాటిని పాపపు ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి తగిన శక్తిని ఇచ్చారు కదండి, లేకపోతే ఆ శక్తిని తగ్గించారు కదండి, ఆ పవర్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ యాక్ట్స్, ఏదైతే దుష్కర్మ ఉందో దుష్కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని తగ్గించారు కదండి. ఎక్కడన్నా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయేమో, ఎవరికన్నా అర్హత ఉంటే అలా చేయడం జరిగిందేమో, కానీ నార్మల్ గా చూస్తే ఎవరు చేసిన కర్మ వారు అనుభవించక తప్పదు అనే విషయమే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నార్మల్ గా ఇది ఎక్కడైనా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లో ఎవరికైనా జరిగి ఉండొచ్చు. రామాయణంలో దశరథుడికి కూడా సంతానము లేదు, అయితే ఆ చేసిన యాగం వల్ల అంతకు ముందు జన్మలో రావాల్సిన సంతానం ఇక్కడ ఏర్పరిచారని. యాక్చువల్గా దైవ కార్యం కోసం ఆయనే రావాలి పైనుంచి. ఆ రావడం కూడా దశరథుడి దగ్గర పుట్టాలి అనే ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే అసలు పుత్రకామేశ్వర త్యాగం చేయడం, కొంతమంది మునులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కలపడం వల్ల జరిగింది అంటారు. అట్లా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటే ఉన్నాయి పురాణంలో కానీ మన నిజ జీవితంలో కానీ ఎక్కడన్నా ఎవరికన్నా జరిగి ఉండొచ్చు. బట్ జనరల్ గా రూల్ ఏమిటంటే మనం చేసిన కర్మ మనం అనుభవించక తప్పదు. కాబట్టి డిస్హార్మోనియస్ లివింగ్ ఉండకూడదు, హార్మోనియస్ లివింగే ఉండాలి, కలిసిమెలిసి ఉండాలి, ఎవరితో పోట్లాడకూడదు. వీ షుడ్ అబైడ్ బై ది లా ఆఫ్ హార్మనీ, లా ఆఫ్ కర్మ అండ్ ఎంజాయ్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్.